सबे वस्त कौड़ियाँ सच्चे नाम मिठा साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रब रिहा पाए दुआ कुठा। परम सत्कार जो गुरु स्वरूप गुरु सत्संग जियो आओ दासां दी हाज़री प्रवान करो। फतेह अर्ज है कृपा करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेहर भरिया हथ रखियो। अरदास बेनती करो निरंकार दे चरनां दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी दासां दे कोलों काम क्रोध मोह हंकार तो बचा के अपनी सेवा आप करवावे। सुरती ते वस के तन ते वस के रसना ते वस के निरंकार जी गुरु की संगत की सेवा आप ही करवावे। आओ 52 अखरी जो पंचम पातशाह निरंकार सच्चे पातशाह ने संसार के उत्ते कृपा की है वो बाणी अजे चल रही भाई जिस ते असीं 32 श्लोकां की सेवा आप कर चुके हाँ। हुण 33वां शुरू होने लगा जिहड़ा कि अंग 257 दे उत्ते आवेगा। सो आओ कृपा करो सरवण करो निरंकार मेहर करे साडे हिरदे दे विच बाणी वस जावे। सलोक थाके बहुविध काल ते त्रिपत न तृष्णा लाथ संच संच साकत मुए नानक माया न साथ। वाहिगुरु जीओ इस तरह अनुभव हुंदा सतगुर सच्चे पातशाह ने हर वस्तु आप बनाई पर कई वस्तुआं ऐसियां ताकतवर बना दित्तियां जिन्हां दे कोलों छुटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जिहड़ी चीज़ बड़ी प्यारी लगदी होवे बड़ी मिठी लगदी होवे जिहदे नाल अतुट मोह पै जावे वो चीज़ दा साथ छड्डना बहुत मुश्किल है भाई। सो निरंकार सच्चे पातशाह जी भी वार वार फिर उदू चीज़ नूं मुड़ मुड़ के अपने प्यारे नूं गुरु की संगत नूं संसार नूं फिर उसका ज्ञान दिंदे ने। इत्थे भी सतगुर सच्चे पातशाह जी जिहड़े माया दे मंदिरां दे विच क्योंकि माया दे बड़े बेअंत रूप ने सतगुर सारे रूपां नूं कथन कर करके कल्ले कल्ले रूप दे राहीं सानूं सोझी दिंदे ने। इत्थे भी कहंदे ने कि जिहड़े भाई जीव माया दे विच गुलतान होए ने जिहड़े माया दे मोह दे विच सुते पए ने वो इस माया नूं इकट्ठी करन लई की करदे ने। सतगुर कहंदे ने थाके बहु विध घाल ते तृप्त न तृष्णा लाथ। जिहड़े यह मनमुख जीव ने माया की प्राप्ति करने वास्ते अनेकां प्रकार की कमाई करते हैं अनेकां तरह के चित्र करते हैं चित्राइयां करते हैं। बड़ी इन्होंने दौड़ भज लाई होंदी है देशां विदेशों के माया नूं इकट्ठी करन लई पर बेअंत माया होने दे कारण भी इन्हां दी तृष्णा दूर नहीं हुंदी। संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ। निरंकार जी कहते ने बड़ी भज भज के इस माया नूं संसार दे उत्ते इकट्ठा कीता साखत पुरुषां ने। पर जिसले बहुत माया भावें इकट्ठी हो गई पर जदों जीव इस संसार दे उत्तों अपना समा बतीत करके चले जाता ये उहदे नाल किते तक भी साथ नहीं दिंदी। पौड़ी थथा थिर को नहीं काए पसारों पाव अनेक बंच बल छल करो माया एक उपाव। हथे दे राही निरंकार सच्चे पातशाह जी आपां नूं ज्ञान कहंदे ने भी हे पुरशो हे संसार दे जीवो
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਅਨਕ ਬੰਚ ਬਲ ਛਲ ਕਰੋ ਮਾਇਆ ਏਕ ਭਾਵ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈ ਚਤਰ ਚਤਰਾਈਆਂ ਬਲ ਛਲ ਕੀਤੇ, ਠਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਲੀ ਸੰਚੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੂੰ ਥਾਕ ਪਰੂੰਗਾ ਵਾਰ, ਮਨ ਕੈ ਕਾਮ ਨ ਆਵਈ ਅੰਤੇ ਅਵਸਰ ਬਾਰ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਮਨ ਕੇ ਕਾਮਨਾ ਆਵੇ ਅੰਤੇ ਅਵਸਰ ਬਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੇਗੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਥਿਤ ਪਾਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਸੰਤੈ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੂੰ ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਜਾਂ ਸਾਚਾ ਅਸਨੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਥ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੋ ਕਿ ਥਿਤ ਪਾਵੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਸਦ ਏਕ ਸਿਉ ਇਹਾਂ ਸਾਚਾ ਇਸਨੇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਸਭ ਵਿਦੇ ਕੈ ਹਾਥ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗੈ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਅਨਾਥ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੰਤ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾਸੈ ਏਕ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਭ ਕਛ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਆਧਾਰ। ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸਾਂ, ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਰਹਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਆਧਾਰ। ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ,
ਦੇਂਦਾ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਨੰਤ ਪਰੇ ਪੰਡਾਰ। ਦੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਗਨਤ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੈਨ ਹਾਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹਾਰਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਤਾਹੇ ਬਿਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਮੂਰਖ ਕਿਸੇ ਥੈਂ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਤ ਕੇ ਵਿਸਰ ਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਾਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਮੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵੀ ਫੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ ਨਹੀਂ ਕਾਹੂ ਕੋ ਮੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਡਿਆ ਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੰਦ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਹ ਵੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਦ ਨਿਵਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਾਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਤਰ ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾਹੇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਐ, ਕਾਰਜ ਆਵੈ ਰਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਜੀਵ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੇਕ, ਇੱਕ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਵਡਾਣੀ ਆਸ, ਬਾਕੀ ਪਰਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਤਦਾ ਤਾਵਤ ਤੋਂ ਮਿਟੈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਬਾਸ, ਤੁਰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ, ਤਾਂ ਹੋਏ ਮਨੇ ਪਰਗਾਸ। ਤਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਉਦਣ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੁਰਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ, ਤੋ ਹੋਏ ਮਨੇ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਿੱਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਚਾ ਤੇ ਓ ਸੱਚ ਸਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਕਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ, ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੀਰਜ ਜਸ ਸੋ ਬਾਤ ਹੈ ਬਨਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਜਹ ਸੁਨਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਹ ਕਟ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਜਨ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪਿਆ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਰਕ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ, ਆਪ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ, ਔਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰੰਗ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਾ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਨੰਨਾ ਨਰਕ ਪਰੇ ਤੇ ਨਾਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਵਸਾਹੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਜਪਤੇ, ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਨਾ ਹੋਏ ਖਪਤੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਜਾ ਕਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰ ਰੂਪੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੁੜ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਨਾ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਕੋ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਨਾ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਾਦਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ। ਨਿਤ ਨਿਧਾਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰੇ, ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹਨੂੰ 9 ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਉਹ ਹੀ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਨਿਧਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹੇ ਬਾਜੇ ਨਾਨਕ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
सतगुर सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल शब्द प्रगट हो के ਉਹ दिन रात मस्ती वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ ਨੇ वस्ती वाला ਜਿਹੜਾ नाम ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਤ ਰਾਖੀ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਜ ਪਰ ਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਰਾਧਿਐ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੋਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਅਰਾਧੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੌੜੀ ਪੱਪਾ ਪਰਮਿਤ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਪੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ। ਪਰਮਿਤ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਹਨ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਅਗਮ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਤ ਪੁਨੀਤ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ। ਜਿਹੜੇ ਪਨੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਤਿਤ ਪਨੀਤ, ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਚਿਤਰੋ ਮੋਹ ਮਿਟ ਨਾਈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖੋ ਆਪ ਗੁਸਾਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲ ਛਲ ਵੱਲ ਧੋਖਾ, ਧਰੋ, ਦਗਾ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਤਰ ਸਿਰ ਸੋਊ ਨਾਨਕ ਦੂਸਰ ਅਵਰ ਨ ਕੋਊ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਦੂਸਰੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲੜ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਛਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੋਮੇ
ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਪਈ ਮਨ ਜੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰ ਨ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। 84 ਲੱਖ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਾਈ ਫਿਰ ਮਿਟੇ ਨਿਤ ਨੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪੌੜੀ ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਫੱਫੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਜੀਵ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪਾ 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 ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਐ ਅਵਸਰ ਚਰੈ ਨਾ ਹਾਥਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੋ ਕਟਿਐ ਫਾਸਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਅਵਸਰ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਥਾ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨ ਹੋਈ ਏਕੈ ਏਕ ਜਪੋ ਜਪ ਸੋਈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ ਇੱਕੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਬੇਚਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਹੇ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਵੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਖ ਸੰਪੈ ਬੋ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਦਰਵਾਲ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਤੁਮ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ? ਸੁਖ ਸੰਪੇ ਬਹੁ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਨਕ ਸਾਧਰਵਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੌੜੀ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ
ਬੈਸਨੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਚ ਧਰਮਾ। ਬੱਬੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਤੇ ਦਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸ਼ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿੰਗ ਪਲਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਰਾ ਆਪਨ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੈ ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਵੀਰਾ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਨੇਕ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਾੜ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਮੋਰੇ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ 1984 ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ। ਉਹ ਜੀਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ। ਆਏ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹੂ ਬੁਰਾ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਿਓ ਆਪਨ ਹਉ ਬੰਦਾ ਦੋਸ ਦੇਤ ਆਗਹਿ ਕੋ ਅੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਉ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਜਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਬੜੇ ਭਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁੰਗਲੀ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਤੇ ਸੱਟ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਆਖਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਸੈ ਜਨਾਵੋ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਪੈ ਪੰਜਨ ਅਗ ਦੁਖ ਨਾਸ ਮਨੇ ਆਰਾਧ ਹਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਹ ਰਿਦ ਵਸਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਭਰਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪੌੜੀ ਪੱਬਾ ਪਰਮ ਮਿਟਾਵੋ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ। ਪੱਬੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉਦਣ ਤੈਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮੇ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦੋਂ ਭਰਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਰਮੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਸਾਧਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 84 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਦੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਰਮ ਮਾਨੁਖ ਡਹਿਕਾਏ ਦੁੱਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ। ਇਦੂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਟਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਹਿਕਾਏ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੜੇ ਛਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੜਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਨ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਭ੍ਰਮ ਪੈ ਮੋਹ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਡੋਲੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਮਨ ਲਪਟਿਓ ਤਹ ਸੰਗ ਬਾਂਗਨ ਤੇ ਜਹ ਤੁਮ ਰਖੋ ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਰੰਗ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਾਇਆ ਡੋਲੇ ਬਹੁਬਦੀ ਮਨ ਲਪਟਿਓ ਤੇ ਸੰਗ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਇਸ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਐਸਾ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾ ਦੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੋ, ਮੰਗਣ ਤੇ ਜੇ ਤੁਮ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਨਾਨਕ ਅਰਨਾਮੇ ਰੰਗ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰੀ ਆਨਾ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੋ ਸਜਾਨਾ। ਮੰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਟਰੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਆਣੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਣੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਨ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਏਕੇ ਬਾਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਨੋ ਸੋ ਇੱਕੋ ਵਾਰ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 52 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹਰ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁੱਤੇ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਮੰਗਤਾ। ਆਜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕੋ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਵਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹੀ ਆ, ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਸੋ ਏਕੇ ਵਾਰ, ਜੋ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋ ਮੰਗੇ ਬੀਆ, ਜਾਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਤੇ ਮੰਗ, ਨਾਮ ਮੰਗ ਆਣ ਕੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੰਗ ਫੇ ਆਣ ਕੇ। ਮੰਗਨ ਮੰਗ ਤਾਂ ਏਕੈ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਰੇ ਪਰਾਗ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋ ਮੰਗੇ ਬੀਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ 12-14 ਘੰਟੇ 18 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਲੱਕ ਤੜਾਉਣ ਡਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਚਲੋ 4 ਛਿੱਲੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲਿਆ ਫਲੋਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਪਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ। ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗ, ਉਹ ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੰਗਤ ਏਕੇ ਮੰਗ ਨਾਨਕ ਜਾਤੇ ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਗ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਔਰ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਰਮ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੰਤ। ਜਹ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ। ਕਈ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਲਾਇਆ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਅਰਥ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਜੈ ਜਾਣਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਮੰਮਾ ਜਾਹੂ ਮਰਮ ਪਛਾਨਾ ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤਿਆਨਾ। ਮੰਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ, ਮਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਤਿਆਨਾ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਪਤਿਆਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਉਆਂ ਕੇ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਤੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਰਹਿ ਤੇ ਉਤਾਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣਾ, ਜੇ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤਾਹੂ ਸੰਗ ਤਾਹੂ ਨਿਰਲੇਪਾ ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਬਸੇਖਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਘਟ ਘਟ ਪੁਰਖ ਬਸੇਖਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਾਂ ਰਸ ਮੈਂ ਉਹਾਂ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਤਹ ਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਹੀ ਕੋ ਖਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਜਿਨ ਦਰ ਮਨ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸ਼ਲੋਕ यार मीत सुन साजन हो, बिन हर छूटन नाहे। नानक तह बंधन कटे, गुर की चरणी पाहे। जिथे भी यार आएगा याइए दे नाल, ओदा मतलब हुंदा मित्र। यार जिथे जज्जे ना आऊगा ना जार, ਇਹਦਾ मतलब हुंदा सुन ज्ञान लै। इत्थे याइए दे नाल है यार, यार मित्र। सुन यार हमारे सजना, एक करो बेनंतियां। इस तरह फिर जो आप निरंकार दे नाल प्यार ही इन्ना पै जांदा, वो निरंकार सानू अपना यार लगन लग पैंदा। कहंदे भी संसार दे मेरे मित्रो, संसार दे मेरे दोस्तो, एक मेरी गल सुनो। वो कहंदे किहड़ी गल सुनी तेरे कोलों? कहंदे देख आपां बैठ के बंदगी करिए, निरंकार दी उस्तत करिए, निरंकार दी वडियाई करिए। ओहदे नाम तो बगैर ये माया दे बंधनां तो इस संसार तो आपां नहीं छुट सकदे। नानक ते बंधन कटे गुर की चरणी पाए। तो कहंदे ने भी ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਤੀਤ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਵੜੀ ਯਈਆ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਵਿਦਿਆ, ਏਕ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਹਿ ਲੋ ਸਿਧਿਆ। ਯਈਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਹਿ ਲਿਓ ਸਿੱਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਯਾਹੂ ਜਤਨ ਕਰ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ, ਉਆਹੂ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਆਹੂ ਜਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਾਰਾ। ਉਹ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਉਬਰਨ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਆਹੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਉਬਰ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਬਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਬਰਨ ਧਾਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਸਾਰੇ ਬਣਨਾ ਵੱਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹੇ ਜਪੇ ਬਿਨ ਉਬਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਹੂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਥਾ, ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨਰ ਨਾਥਾ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਨਾਥਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਇਹ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਹ ਆਪ ਜਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਤਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਰਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੈ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਚੇਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਤ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਰੋਸ ਨ ਕਾਹੂੰ ਸੰਗ ਕਰੂੰ, ਆਪਨ ਆਪ ਵਿਚਾਰ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਨਾ ਜਗ ਰਹੋ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਦੌੜ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ ਜਗ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨ ਬਣ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਨ ਬਣ ਜਾ। ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵਣਗੇ। ਪੌੜੀ ਰਾਰਾ ਰੇਨ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਛੁਟੈ ਤੇਰੀ ਥਾਕੀ ਬਾਕੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲਾ, ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਦਵੈਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਦੁਵਿਧਿਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਣਗੇ। ਰਣ ਦਰਗਹਿ ਤੋਂ ਸੀਜੈ ਪਾਈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੋੜ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰਣ ਭੂਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਬਿਕਾਰਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ। ਦੇਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭੱਜ ਜਾਵਣਗੇ।
ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ। ਰਾਤੇ ਰੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਕੀਨੀ ਦਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਬਿਖੇ ਬਿਆਦ, ਜਾਂ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਬਾਸ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਕੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਖੇ, ਵਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਇਹੀ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਪਏ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋ 10 ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਛਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਲੱਲਾ ਲਾਵੂੰ ਔਖਦ ਜਾਹੂ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੈ ਮਿਟੇ ਖਿਨਾਹੂ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਵੋ ਔਖਦ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਦਾਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤੇ ਮਿਟ ਖਿਨਾਓ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਦਾਰੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਤਾਵੈ, ਤਾਹੇ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮੜ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਔਖਦ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਪਾਈ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਬਿਨ ਬਿਦ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦੂ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਬਿਦ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਪਕੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤੀ, ਵਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਕਰ ਦਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਤੋਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।
पर जे तुसी शुरुआत हो जाओगे, निरंकार अपने आप किरपा करके तुहानू मार्ग दे उत्ते तोड़ लेंदे ने। पर आपां नू इह वी ख्याल करना पैना, जे सतगुर सच्चे पातशाह ने एक संसार दे उत्ते इक्को एक मैं धर्म देखिया, जितू धर्म दे विच जिहड़े मालिक दे दसे होए राह दे उत्ते चल रहे ने, उन्हां नू वडियाइयां भी मिलदियां ने, वो अपनी जीवन की बाजी नू जित के इतों मोक्ष दा दर प्राप्त करके जाते हैं। उन्होंने दे ज्ञान तो बाद भी वडियाइयां होंदियां ने। वो है सिख धर्म, निरंकार गुरु नानक निरंकार मेहरबान दयालु प्रभु दा धर्म। पर सानू एक इदू धर्म दे विच प्रवेश होने वास्ते खंडे वाटे दा अमृत छकना ही पैना पाए। असीं उह तों भज्जी जाने, उह तों भज्जी ने। अपने प्रीतम ने, अपने पिता जी ने आप खुद गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बनने वास्ते अमृत छकिया कि लोकां 'च भुलेखा ना पै जावे गुरु आप कम होर कांडिया ते अपने प्यारिਆਂ तो होर कराउण। सारे परिवार नूं अमृत छकाया निरंकार सच्चे पातशाह ने। और जिहड़े बड़े बड़े योधे निरंकार दी हजूरी दे विच आए, भावें पीर बुद्धू शाह सी, भावें डल्ले वर्गे सी, उन्हां ने आण के एक पीढ़ी जिन्नी जगह मंगी उन्हां दे कोलों। निरंकार कहते पहला अमृत छको भाई, अमर होवो, ये जगह तो फिर नसीब होनी आ। सो आपां इह ज्ञान दे राहीं ये निरंकार सच्चे पातशाह दे कोलों ये जरूर मेहरबान दयालु कृपाली तू ये अरदास करिए भाई किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। ये भी सेवा आप जी ने प्रवान कर लैनी, अरदास करनी। दासां दे वास्ते काम क्रोध मोह हंकार तो बचा के निरंकार अपनी सेवा दे विच लाई रखे। आप ही ये सेवा नूं संपूर्ण करावे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।